हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तो रेस अकैडमी ऑफिशियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के उत्ते। मेरा नाम है परशोत्तम संधू। सो हर बार की तरह आप एक बार फिर तो जुड़ चुके हैं रीजनिंग MCQ सीरीज़ लैके। सो जिमें कि तुहानूं पता है आप रीजनिंग MCQ के राही तुहाडे जिहड़े आ मोस्ट ऑफ द सिलेबस जिहड़ा इदां ही तुहाडा जिहड़ा कवर कर देवांगे। सो उम्मीद है तुसीं पुराणियां वीडियोज़ भी जरूर देख लईआं होणीआं। अगर नहीं देखियां तो प्ले लिस्ट दे विच तुहाडी प्ले लिस्ट बन जाऊगी, अदरवाइज सानूं वीडियो दे विच जाके सारा कुछ ये देखण नूं मिल गया होगा। सो उम्मीद है तुसीं मेरे सॉल्व करन तो पहला सो जरूर सॉल्व कर लेंदे होंगे। सो वीडियो नूं शुरू करन तो पहला एक रिक्वेस्ट तुहानूं कि अगर तुसीं चैनल ते नवें हो तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। बाकी रेस अकैडमी ऑफिशियल की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कीता तो रेस अकैडमी ऑफिशियल की एप्लीकेशन नूं इंस्टॉल करो। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫਲਾਈਨ ਆਫਿਸ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 21 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਨੀਅਰ ਘੋੜਾ ਚੌਂਕ ਬਠਿੰਡਾ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 7986906568 81326 566। सो इदां दा तुहानूं कोई प्रीव्यू देखूगा। बाकी तुसीं ज़्यादा डिस्काउंट दे लई मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारा कुछ तुहानूं बाकी उहदे उत्ते डेली टेस्ट सारा कुछ प्रोवाइड रहिंदा। नाले टैलीग्राम का लिंक जिहड़ा है वो जरूर ज्वाइन करो ताकि उत्थे जिहड़ियां तुहानूं लेटेस्ट अपडेट आ वो मिलदियां रहणगीआं कि किवें साडा कोई न्यू कोर्स वगैरह जां जिहड़ा चलदा पिया उहदे बारे तुहानूं जिहड़ी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी वो मिलदी रहणी आ। सो वीडियो नूं शुरू करन तो पहला एक बार चैनल नूं सबसक्राइब तो वीडियो नूं लाइक शेयर जरूर कर दिओ। चलदे आपां पहले क्वेश्चन दे उत्ते। पहला क्वेश्चन साडा की कहंदा भाई, पहला क्वेश्चन साडा हैगा नॉन वर्बल रीजनिंग दा। सो नॉन वर्बल रीजनिंग दे विच सानूं की पुछया गया, देखो हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर। ध्यान दे नाल समझिओ, आपां जल्दबाजी दे विच ना आपां इहदे विच ट्राईएंगल काउंट करन लग पैंदे आ क्योंकि साडा माइंड सैट ही ये बनिया हुंदा कि मैक्सीमम क्वेश्चन सानूं जिहड़े आ ट्राईएंगल दे ही आउंदे आ। पर स्टेटमेंट जरूर पढ़ लैणी है, चाहे वो तुहाडा सिलोजिज्म दी स्टेटमेंट होवे चाहे काउंटिंग ऑफ फिगर की होवे। इंग्लिश दे विच तुहाडा एंटोनीम सिनोनीम की गल कर लई आपां तां। सो डिस्क्रिप्शन तुसीं ध्यान दे नाल समझणी है। उन्होंने सानूं पुछया हाउ मैनी रिक्टेंगल्स आर देयर। रिक्टेंगल हुण सानूं पता रिक्टेंगल आर देयर। सो एक चीज़ ध्यान दे नाल मैं तुहानूं होर दस दिंदा। रिक्टेंगल ते स्केयर की गल आपां जदों करदे आ सो सानूं पता कि रिक्टेंगल का मतलब की हुंदा कि जिहदी कोई जिहदियां टू साइड होंदियां, लैंथ मान लैंदे आपां, आह ब्रैथ मान लैंदे आ। समझ लग गई। सो स्केयर की एक प्रॉपर्टी आ, स्केयर की एक प्रॉपर्टी की आ, ये स्केयर होने के नाल ये स्केयर होने के नाल ये एक रिक्टेंगल भी आ। सो रिक्टेंगल का मीनस की आ टू साइड्स मतलब ये डिफरेंट साइड हो जांदियां, ये चारे साइड जिहड़ियां अपनियां बराबर होंदियां। सो ये भी तुसीं पढ़ लेना। अगे भी तुहाडा क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं अगर किते मिलूगा तो तुसीं इहदे विच जिहड़ी आ ओह स्केयर की एक एडिशनल प्रॉपर्टी होंदी है कि स्केयर एज वैल एज स्केयर एंड रिक्टेंगल एज वैल। बट जिहड़ा रिक्टेंगल आ वो सिर्फ ओनली रिक्टेंगल हुंदा, ये कभी भी तुहाडा स्केयर नहीं हो सकता क्योंकि स्केयर दे लई सानूं ऑल साइड जिहड़ियां बराबर वो चाहीदियां। उम्मीद है तुहानूं इन्नी चीज़ समझ लग गई होगी। बाकी तुहानूं बेसिक ट्रिक मैं दस दिंदा कि किवें आपां नंबर ऑफ रिक्टेंगल फाइंड करीदे। अगर साडे कोल इवें दा पोर्शन जिहड़ा बनदा है तो आपां की करदे आ, रो एंड कॉलम की गल करदे आ। रो एंड कॉलम के हिसाब के नाल आपां जिहड़ा इहनूं देखदे आ कि आपां इत्थे एक बना लिया, आ दो हो गया, इत्थे भी दो हो गया क्योंकि साडे कोल कॉलम भी दो आ, साडे कोल रो भी दो आ। दैन की करदे आ आपां रो एंड कॉलम नूं एडिशनली आपां अलग तो ऐड करदे आ। दो ते एक तीन हो गया साडे कोल, एक ते दो तीन हो गया। इदां एक ते दो आह दो तीन हो गया, एक ते दो आह। दैन आपस दे विच इन्हां दा की कर दिंदे आपां मल्टीप्लाई। दैन 9 साडे कोल आंसर हो जाऊगा। इवें आपां जिहड़ा इदां दी डायग्राम दे विच आपां जिहड़ा आंसर फाइंड करदे आ रिक्टेंगल की गल करदे आपां। सो इहदे विच भी तुसीं देखण नूं तुहानूं मिलूगा कि अगर आपां तुसीं देखो तो आ जिहड़ी तुहाडी डायग्राम आ इहदे विच भी आह जिहड़ा अपने को चार सानूं जिहड़ियां देखण नूं मिलदियां पईयां। सो आही इहदे विच चीज़ है किवें आपां इहनूं फाइंड करांगे। सो इहदे विच भी देखो एक हो गया, आ दो हो गया, आ दो साडा इधर हो गया। सो सिमिलरली यही है जिहड़ी आ साडी डायग्राम बनदी पई। बाकी आ साडे को बाहर जिहड़ा सिर्फ एक ट्राईएंगल आ, ना तां इहदे नाल कुछ बनूगा, आ भी साडे को ट्राईएंगल आ, ये मतलब कंबाइंड करके साडे को बन ही नहीं पाऊगा। सो आही आपां इहदे विच ट्रिक लगावांगे कि 1 + 2 अपने को कितना हो जाऊगा 3। रो आपां रोज़ की गल करिए, दैन कॉलम की भी गल करिए आपां 1 + 2 कितना हो जाऊगा साडे को 3। एक कॉलम दूसरा कॉलम, एक रो सैकेंड रो। सो आपां 3 × 3 9 साडा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाऊगा। बाकी आ तुसीं प्रॉपर्टी जरूर याद रखनी है क्योंकि तुसीं इत्थे देख सकते हो कि तुहाडा अप्रॉक्सीमेट आ जिहड़ा तुहाडा ये
ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 + 2 ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 2 3 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1 2 3 4। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀਆਂ। 8 ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ 8 ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ 8 ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 1 2 3 4 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8 + 8 16 ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ 16 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹਿਡਨ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਡਨ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਬਣੂਗੀ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 2 3 4 4 ਦੂਣੀ 8। ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 8 3 24 ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 16 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 22 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 32 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 28 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 24 ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੈਨ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ, 2 ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ 4 ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 28 ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੋਟਲ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਆ ਦੇਖੋ ਝਟਕੇ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੈਨ ਕਿਉਂਕਿ B ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C ਇਕੁਅਲ ਟੂ D ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ E F ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ C। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ F ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ C ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ F ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਈਦਰ ਔਰ ਦੇ ਵੀ 2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਸੇਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ F ਤੋਂ B ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ F ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ F ਕਿੱਥੇ ਆ, F ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ F ਤੇ B ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ C, ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ F ਤੋਂ C ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। F ਤੋਂ C ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਿੰਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਗਰ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B ਆ, ਦੈਨ ਇਹ ਅਗਰ B ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ B ਲੈਸ ਦੈਨ A ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ
हैं तो ਸਿੰਬਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਤਾਂ ਲੈਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੈਸਰ ਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ F ਤੋਂ C ਤੱਕ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਈ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ C ਤੋਂ B ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਓਗੇ C ਤੋਂ B ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ C ਤੋਂ B ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੌਰੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੈਕਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੈਨ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਕਿਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਾ ਦੈਨ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ B ਤੋਂ A ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ C ਤੋਂ B ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ B ਤੋਂ C ਪੜਾਂਗੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਦੈਨ C ਤੋਂ E ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲੀ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ C ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ D ਹੈ ਦੈਨ D ਵੀ C ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ E ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਜਿੱਤੂਗਾ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਦ ਕਿ ਫੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਨ ਫੋਲੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨੀਦਰ ਫਸਟ ਨੋਰ ਸੈਕੰਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਿਲ ਵੀ ਫੋਲੋ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਦੈਨ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਧੀਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਰਲਸ ਲੀਵ ਫਰੋਮ ਹਰ ਹਾਊਸ ਸ਼ੀ ਫਸਟ ਵਾਕ 30 ਮੀਟਰ ਇਨ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲੀ ਬਣਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓ 30 ਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆ 30 ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਂਡ ਦੈਨ 30 ਮੀਟਰ ਇਨ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕੇਸ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕੇਸ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੀ ਵਾਕ 30 ਮੀਟਰ ਇਨ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਆਹ ਈਸਟ ਆ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ੀ ਟਰਨ ਟੂਵਰਡ ਹਰ ਹਾਊਸ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਹਾਊਸ ਕੀ ਆ ਹਾਊਸ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ੀ ਲੈਫਟ ਫਰੋਮ ਜਾਂ ਲੀਵ ਫਰੋਮ ਹਰ ਹਾਊਸ ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਕਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਮੀਟਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਮਬਸ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਇਗਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕਿਓ ਲਾਈਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਗਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ 30 ਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੈਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਦੈਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲੋਗੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ 26:5 ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ 65 ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਹ 26 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 26:5 ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਹ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੋਰਲਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 64 ਪਲੱਸ 1 65 ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
कैलकुलेशन थोड़ी जी ज़्यादा होगी, किते ना किते टाइम कंज्यूमिंग होगा, पर ये नाल दे 3 क्वेश्चन मैं बिल्कुल समझाऊंगा। अगर तुहाडे कोल ब्लड रिलेशन का हाई लैवल का भी हाई लैवल क्वेश्चन बनया कोडेड ब्लड रिलेशन का, दैन ये बजूगा, क्योंकि जिहदे विच सानू ऑप्शन एलिमीनेट भी करने जिहड़े थोड़े जे दिक्कत जिहड़ी हो जाऊगी, उहदे लई सानू जनरेशन मैथड आना चाहिए, जेंडर आइडेंटिफिकेशन जिहड़ा मैथड वो जरूर जिहड़े दोनों मैथड आने चाहिए। सो पहला क्वेश्चन आ, पहले इहदे विच तां साडे कोल सिर्फ यही पुछया, आ साडे कोल दित्ती है P डिवाइडेड बाय Q मीनस P इज द सन ऑफ Q, P इंटू P इज द सिस्टर ऑफ, मतलब आ सारे सिंबल ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ रिप्रजेंट करते पे आ। सो ਆਪਾਂ देख लवांगे कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ एट द एंड की ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ स्टेटमेंट ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਇਜ਼ T ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ S, ਹਾਊ ਇਜ਼ T ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ S ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ, T इंटू R प्लस V डिवाइडेड बाय S। साडे को लीनियर इक्वेशन आपां तां डायग्राम बड़े प्यार दे नाल बना लवांगे, क्योंकि अगर मल्टीपल ऑप्शन इदां दे होण, फॉर एग्जांपल तुहाडा इदां दा क्वेश्चन आ, उहदे विच आपां ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसैस जिहड़ा जरूर लगावांगे। फिलहाल साडे को एक है तां आपां टाइम घट कंज्यूम करांगे, मैं तुहानूं समझाउण दे लई दस्सण दे लई तुहानूं जिहड़ा टाइम लगदा पिया। हाउ इज T रिलेटेड टू S इन द गिवन एक्सप्रैशन, सो T इंटू दा मतलब की आ सिस्टर, इहदा मतलब जिहड़ा फर्स्ट पर्सन आ वो सिस्टर किहदी आ, सैकेंड पर्सन दी सिस्टर दे लई आपां जनरल सिंगल लाइन लगांदे आ, दैन इत्थों जेंडर इहदा डिफाइंड हो गया। प्लस दा मीनस की आ ब्रदर ऑफ Q, इहदा मतलब जिहड़ा फर्स्ट पर्सन आ वो ब्रदर किहदा है, सैकेंड पर्सन दा, सो ये हो गया। दैन डिवाइड दा मतलब की आ, डिवाइड दा मतलब हैगा कि ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸਨ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਸਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਇਹੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾਓਗੇ ਕਿ ਐਸ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ करने ही पैणगे। सो हुण तुसीं देख लो कि T, हाउ इज T रिलेटेड टू S इन द एक्सप्रैशन। हुण T S दे नाल किवें रिलेटेड आ, T देखो आंसर साडा सानू पता है कि आंसर किहदे विच आऊगा, साडा फीमेल दे विच आऊगा। सो फीमेल दे विच साडे को S दी ये सिस्टर तां भाई नहीं हैगी। हुण देखो मदर आ, T दी गल पुछी आ ना कि S दी, टी की गल पूछिए, टी का रिलेशन दसना इस दे नाल, मदर का नहीं आ, आंट का नहीं आ, ब्रदर हो नहीं सकता। सो नन ऑफ दी दा आंसर आ। क्यों? क्योंकि डॉटर थोड़ी होगी, टी जी आ वो डॉटर आ किहदी, एस दी। तुसीं देख लो कि आ तीनों बच्चे भैन भरा आपस दे विच, आ चाहे इन्हां दा फादर होवे चाहे इन्हां दा मदर होवे, सो पर टी तां जिहड़ी फीमेल ही रहूगी। हुण चलदे आपां नैक्सट क्वेश्चन दे उत्ते, ये तुहाडा इंपॉर्टेंट सवाल आ, ध्यान दे नाल समझिओ इहनूं तुसीं किवें करोगे। हुण तुसीं देखो उन्हां ने पुछिआ स्टेटमेंट ओही है, सारा कुछ प्लस माइनस ओही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीनस टी इज द हसबैंड ऑफ टी, की लिखिਆ विच ऑफ द फॉलोइंग मीनस दैट एस इज द हसबैंड ऑफ टी। हुण एस हसबैंड होना चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब की है, एस इज द हसबैंड ऑफ टी, एस इज द हसबैंड ऑफ टी। ध्यान दे नाल समझिओ तो बार थानू इन्ना पता कि एस का जिहड़ा जेंडर आ वो हमेशा मेल रहना चाहिए, चाहे दुनिया इधर दी उधर हो जाए, क्योंकि हसबैंड वो तां ही बनूगा टी का। हुण तुसीं देखना कि जिहड़ा बंदा लास्ट दे विच हुंदा, पिछली क्वेश्चन दे विच ही दस के हटे आ कि एस का जिहड़ा जेंडर जिहड़ा डिफाइंड नहीं होगा, पर सानू की करना पऊगा, अगर एस इत्थे सारिਆਂ दे लास्ट दे विच तुसीं कहना भाई नन ऑफ दीज आंसर, तां इत्थे ही तुसीं अपना एक नंबर जिहड़ा गवा लोगे, जद कि इदां इह नहीं होगा। सो सानू की देखना पऊगा, क्योंकि हसबैंड वाइफ का रिलेशन अगर कोई दिखांदा पिया तां दैन उस दे हिसाब नाल वो आटोमैटिकली उहदा ओह की हो जाऊगा, की हो जाऊगा, हसबैंड हो जाऊगा। सो ये सब तो पहला आप जेंडर आइडेंटिफिकेशन मैथड लगाने। हुण हसबैंड वाइफ की गल करिए तो टी वाइफ होनी चाहिए, सानू जिहड़ा आंसर आ वो किहदे विच चाहिदा, वो जीरो जनरेशन दे विच चाहिदा, जीरो जनरेशन दे, क्योंकि हसबैंड वाइफ जिहड़ा वो सेम जनरेशन हुंदा। सो किवें आपां जेंडर जिहड़ा आ आइडेंटिफिकेशन दे नाल इहदा आंसर लगावांगे। दो ऑप्शन साडे जिहड़े कट्टे जाणगे, किहदी गल करांगे। हुण तुसीं देखो डिवाइड दा मीनस की आ, सन, सन मीनस मतलब जीरो। सानू एक बारी मैं दस दिंदा कि अपना ग्रैंड फादर हो गया, मतलब ग्रैंड फादर हो गया, ग्रैंड मदर हो गया, साडे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड मदर हो गया, फादर हो गया, अपने ब्रदर सिस्टर हो गया, दैन साडे सन हो गया। अपने आप नूं सिर्फ हमेशा ओह लैके चलना जिहड़ी आपां हैगे आ। साडे जिहड़े ब्रदर सिस्टर आ ओह की हो जूगे, वो साडी जीरो जनरेशन हो जूगे। साडे को मम्मी पापा साडे जिहड़े वो +1 जनरेशन होणगे। साडे ग्रैंड फादर मदर किहड़े हो जाणगे, चाहे दादा दादी चाहे नाना नानी हो जाणगे, वो साडे को +2 जनरेशन हो जाणगे। दैन साडे तो जिहड़े थल्ले हो जाणगे वो -1 जनरेशन हो जूगे। सो इस दे रिगार्डिंग ही तुहानूं मैं सारा कुछ सिखाऊंगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि P इंटू का मतलब सिस्टर का मतलब की है जीरो जनरेशन, ब्रदर का मीनस की है जीरो जनरेशन। क्लियर है?
सन सन सॉरी उत्थे सन का लिखना सी -1 सन होगा तो वह -1 हो जाऊगा। दैन सिस्टर भी 0 ब्रदर भी 0 माइनस मीनस मदर मीनस की है +1 सानू आंसर होना चाहिए। आप ये जोड़े सिंबल सानू दिते हुए वो आप ऑप्शन एलिमीनेट कर देवांगे कि किहड़े 2 ऑप्शन आप सिलैक्ट करने सॉल्व करने के लिए। सो तुसीं देखो कि गुणा का मीनस की है, गुणा का मीनस की है साडे कोल 0 दैन प्लस करांगे आप सारिਆਂ ਨੂੰ माइनस का मीनस की है साडे कोल माइनस का मीनस की है प्लस का 1 हो गया दैन प्लस का मीनस की है प्लस का मीनस की है 0 ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ आउटपुट की आ गई 1 दैन सानू आंसर किहदे विच चाहीदा 0 जनरेशन दे विच चाहीदा दैन ये साडा आपां सॉल्व ही नहीं करांगे क्योंकि ਇਹਦੀ आउटपुट साडी 1 जनरेशन दे विच आऊगी सानू 0 जनरेशन चाहिदी है। दैन उस तो बाद t माइनस का मीनस की है माइनस का मीनस की है मदर +1 हो गया देखो इतों पहले ही आ जाऊगा बाकी प्लस माइनस हो गया तो आप देख लवांगे। डिवाइड का मीनस की है सन हुण -1 हो गया इत्थे देखो +1 हो गया इत्थे -1 हो गया गुणा का मीनस की है 0 सो ये आउटपुट दे विच की सानू मिलदा पिया 0 जनरेशन मिलती पई है। ਇਹਦਾ मतलब ये क्वेश्चन साडा आंसर जिहड़ा हो सकदा। दैन उस तो बाद थर्ड की गल कर लईए माइनस का मीनस की है मदर माइनस का मीनस की है मदर +1 हो गया प्लस का मीनस की है 0 हो गया ये +1 चलता पिया। डिवाइड का मीनस की है साडे को -1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी साडे को आउटपुट की आ गई 0 +1 -1 ये आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ दैन ये भी साडा आंसर हो सकता। दैन उस तो बाद ये ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ अदरवाइज ਤੁਸੀਂ 4 ऑप्शन सॉल्व अलग-अलग तो नहीं करने। ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन मैथड तो अलावा ये साडा की आ जनरेशन क्योंकि जेंडर आइडेंटिफिकेशन ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ लगा नहीं सकते ना क्योंकि एस साडा लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ है एस लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ इंटू ਦੇ प्लस माइनस इंटू ਦੇ साइन तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ नहीं पता लग सकता ना कि हसबैंड वाइफ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1 ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਆ -1 ਚੱਲ ਆ -1 ਆ ਪਲੱਸ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਦੈਨ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ -1 ਵਿੱਚ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 2 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਚੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ कर लिया हुण सिर्फ आप 2 एक्सप्रैशन जिहड़े सॉल्व करांगे 4 तो अलावा आप 2 जिहड़े बड़े प्यार दे नाल कर लवांगे क्योंकि 50-50 तो आप चांस कर ही सकते हैं। होप्स हो कि इहदा नन ऑफ दीज आंसर नहीं होगा क्योंकि इन्नी मुशक्कत साडे को क्वेश्चन ने जिहड़ी जरूर कराई है। सैकेंड ऑप्शन आप सॉल्व करते T-R डिवाइडेड बाय B इंटू S की गल ये देखा कि जिहड़ा आ वो हसबैंड वाइफ जिहड़े बन पाएंगे कि नहीं। T-R का मीनस की है कि जिहड़ा आ माइनस का मदर की है जो फस्ट परसन आ वो फस्ट परसन मदर है कि सैकेंड की मदर आ सैकेंड की दैन उस तो बाद की है डिवाइड का मीनस की है सन ऑफ क्यू का ध्यान दे नाल समझियो। हुण ये सन है कि क्यू दा विच ये सन कि क्यू दे दैन क्यू दा सन होगा तो ही ये हसबैंड वाइफ होगा। ਇਹਦਾ मतलब ये ऑप्शन इत्थों ही कट हो गया। देखो कितना प्यारा तुहाडा क्वेश्चन बन गया। सॉरी क्यू लिख दिता मैं V लिखना सीगा ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨ ਆ ਕਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਸਨ ਆ ਕਿਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਨ ਆ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਦੈਨ V ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ T ਤੇ V ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ S ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ थोड़ा जिहा मैं फास्ट करने की कोशिश करदा क्योंकि समझाना तुहानूं समझा दिता है बस हुण सॉल्व करन दी जिहड़ी गल इह लगदी पई है। T-R हुण माइनस दा मीनस की है सानूं पता कि जिहड़ा फस्ट परसन आ वो मदर आ किहदी सैकेंड परसन दी दैन उस तो बाद प्लस दा मीनस की है प्लस दा मीनस की है ब्रदर ऑफ सैकेंड परसन। ये जिहड़ा ब्रदर आ किहदा सैकेंड परसन दा ये ब्रदर आ किहदा सैकेंड परसन दा हुण इत्थे V दा जेंडर डिफाइंड जिहड़ा होऊगा नहीं होऊगा फिलहाल नहीं हैगा। दैन उस तो बाद डिवाइड दा मीनस की है डिवाइड दा मीनस की है सन ऑफ क्यू सन मतलब सन ऑफ क्यू ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ फस्ट परसन ਆ ਉਹ सन ਕਿਹਦਾ ਸੈਕੰਡ परसन ਦਾ ਦੈਨ ਇਹ सन ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸੈਕੰਡ परसन ਦਾ। ਸੈਕੰਡ परसन ਕੌਣ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ S ਅਗਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੈਨ ਆ ਆਹ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੀ सन ਤੇ ਡਾਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਮੇਲ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ S ਇਜ਼ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਫ T। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ कि S ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਊਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ S ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡਰੇਟ ਟੂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇੱਕ
ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਂਟ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਆਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਾਲੋਗੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਐਨਾਲੋਗੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, 6:5 ਆ, ਡਬਲ ਰੇਸ਼ੋ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ -1 ਕੀਤਾ, -1 ਕੀਤਾ, ਅਗਰ -1 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 7 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੈਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 4। 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ, 6 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ? ਗੈਂਬਲ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁੱਕਾ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ, ਇਹ 3 ਦੂਣੀ 6 ਆ, 3 ਦੂਣੀ 6 ਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 3 + 2 ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਦੈਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 4 ਦੂਣੀ 8 ਆ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਤੇ 2 6। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਬਲ ਮੈਥਡ ਆ, ਅਗਰ ਵਰਕ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲੋਗੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡ ਐਨਾਲੋਗੀ ਜਿਹਨੂੰ GK GS ਬੇਸਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ? ਯੂਪੀਟਰ ਪਲੈਨਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਯੂਪੀਟਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਰਥ ਦਾ ਔਰਬਿਟ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਸਮੋਸ ਸਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੈਟਰਨ ਸਨ। ਸੋ ਸੈਟਰਨ ਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਦੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਨ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਆ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 4 3 2 2। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ। 3 ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ n ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਆ, ਇੱਥੇ n ਤੋਂ ਬਾਅਦ v ਆ, n ਤੋਂ ਬਾਅਦ v ਆ, n ਤੋਂ ਬਾਅਦ u ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹੀ ਆਊਗਾ। 3 ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ n a ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ n a ਆ, ਇੱਥੇ n a ਆ c, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ 4 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ v ਆ, ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ v ਆ, ਇੱਥੇ u ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2 ਤੇ 4 ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। 2 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ NAV ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ A ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ? 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਬਾਏ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਆਊਗਾ, ਦੈਨ 2 ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ n ਤੋਂ ਬਾਅਦ e ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਲੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NAV ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਆਊਗਾ। 2 ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਂਜ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ RE ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ RE RAA
3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 3 ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਓ 1 ਤੇ 4 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3rd ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। RAN G ਹੋ ਜਾਊਗਾ, G ਹੋ ਜਾਊਗਾ, E ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲੈਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਲੈਟਰ 1 ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ D ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ 4 ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲੈਟਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ R ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਵਰਡ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਫਾਰਮਡ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਇਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਪੰਪਸ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਕੋਈ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਟੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ 1 ਬਾਈ 1 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ TI ਹੈਗਾ, ER ਇਕੱਠੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ PO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। M ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ P ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰਾ O ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਫਾਰਮ। ਪੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ PUMP ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ RUIN ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, RUIN ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਐਨਾਲੋਗੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਇਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 27 ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 43 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਟਰਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 36 ਤੇ 12 48 ਜਾਂ 36 ਤੇ 48 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 12 ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 56 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਆ ਜਾਊਗਾ। 9 7 16 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਚ ਜਾਊਗਾ 4 ਤੇ 2 27 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ 29 ਤੇ 7 27 2 54, 2 ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 56 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਹੀ। ਦੈਨ ਮਾਊਸ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, PRUQC। ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਆ 13 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 15 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ 21, ਆ 19, ਆ 5, ਆ 3, ਆ 17, ਆ 21। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 18, ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 16। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਆ 13 16 15 18। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 21 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 21 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਦੈਨ 19 ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ 10 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇੱਥੇ 11 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਭਾਈ +3 ਆ। ਇੱਦਾਂ 15 ਤੋਂ 18 ਕੀ ਆ +3 ਆ। ਦੈਨ O ਤੋਂ U ਸਾਡਾ 0 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ +3। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆ 17 ਤੋਂ 19 ਤੋਂ 17 -2, 5 ਤੋਂ 3 -2। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਲੌਜਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ +2, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ -2। ਦੈਨ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ I ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। I ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ, I ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, I ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ 16
19 ਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ y v ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ d ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਟਰ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ +3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 8 ਤੇ 3 k ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ j ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ b ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, d ਆ ਜਾਊਗਾ, VKIDR ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ b। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਫਿਲ ਫਾਊਂਟਨ ਪੈਨ। ਹੁਣ ਫਾਊਂਟਨ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਕ ਕਾਲਡ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਨਿਬ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਕ। ਇੱਥੇ ਨਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਿਬ ਨੂੰ ਇੰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਰਟ। ਸੋ ਪੋਰਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇੰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇੰਕ ਨੂੰ ਇੰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਨਿਬ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਵਰਡ ਫੇਂਟਸ will be their order in world remain the same when the letter are arranged in alphabetical order। ਸੋ alphabetical order ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ABCD ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ F ਹੋ ਗਿਆ, ਆ A ਹੋ ਗਿਆ, ਆ I ਹੋ ਗਿਆ, ਆ N ਹੋ ਗਿਆ, ਆ T ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਆਉਂਦੀ ਆ। A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ? A ਤੋਂ ਬਾਅਦ F ਆ ਜਾਊਗਾ। F ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ? I ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ N ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਦੈਨ 19 T S ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਦੈਨ T ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ will be letter world remain the same when the order ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ IN ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ? I ਤੇ N। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ 1 2 1 ਤੇ 2। ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 1 + 2 1 + 2 ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 3 ਤੇ 3 9। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਈਐਂਗਲ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ 9 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਟ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਊਗੇ ਸਾਡੇ? 4 ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਲਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਹਿਡਨ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਹਿਡਨ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਿਡਨ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਤਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਗਰ 3 ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਕਿਹਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ 3 ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, 9 4 13 15 16 17 17 ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ? 9 4 13 14 15 16 16 ਤੇ 3 19। ਸੋ 19 ਸਾਡੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 18 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ 19 ਮਿਲ ਗਏ 15 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 16 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ 20 ਤੇ ਭਾਈ 20 ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ 20ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 20ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ? ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ
ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰਿਕ ਉਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 2 3 4, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 1 2 3 4, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10। ਸੋ 10 ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ 3 ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 3 ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 3 ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਫਿਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 2 ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 10 ਤੇ 3 13 ਤੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 16, 16 ਤੇ 2 18। ਸੋ 20 ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, 17 ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, 8 ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਸੋ 18 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ 20+ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਸਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਕੀ ਮੈਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਨ ਮੈਮ ਦੇ ਲੈਕਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।